പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ലോക തണ്ണീർത്തടമായ ഇന്ന് തണ്ണീർത്തടത്തിന്റെ പ്രസക്തി ലോകത്ത് മറ്റെന്നത്തെക്കാളും ഉപരി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തൊട്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിനിടയിൽ ലോകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർഷെഡിലെ വെറ്റ്ലാൻഡിലെ 1/3 നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്. വികസനം അതിവേഗത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്ന് നമ്മുടെ തണ്ണീർത്തടങ്ങളാണ്. എത്രമാത്രം നമ്മൾ തണ്ണീർത്തടത്തോട്, ശുദ്ധജലത്തിനോടും നമ്മുടെ സുന്ദരമായ ക്ലൈമറ്റിനോടും മഴയോടും ഒക്കെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിയാം. നമ്മൾ റാംസർ കൺവെൻഷൻ ഒപ്പുവെച്ച ഫെബ്രുവരി 2 എന്നുള്ള തീയതി തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ദിനത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ ലോകത്തെ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും എത്രമാത്രം നമ്മൾ തണ്ണീർത്തടങ്ങളോട്, വാട്ടർഷെഡിനോട്, വെറ്റ്ലാൻഡിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. അതിനായിട്ട് നമുക്കിത് പ്രഗത്ഭരായ നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് നമ്മുടെ വിവിധ വശങ്ങൾ, തണ്ണീർത്തടത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലും അതിന്റെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയിലും നമ്മൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ട അടിയന്തര നടപടികളുടെ വിവിധ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളെ ഒക്കെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിശിഷ്ടരായ ഒട്ടനവധി വ്യക്തികൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ PKM കോളേജിലെ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മുൻ HOD, SCT കോളേജിലെ ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ബയോകെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ HOD, കേരളത്തിലെ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും ഗുരുവും വഴികാട്ടിയും ഒക്കെയായ ഡോക്ടർ KP രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിനെ സാദരം ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. Is it audible? Yes, audible, loud and clear. Good evening, one and all. Respected Chief Guest, Sri A. Alexander, IAS, District Collector, Alappuzha. Chief Guest of the day, Sri Balanamuli, IAS, Director, Department of Environment and Climate Change. Sri BJB, Coordinator of the program. Sri Shine Payne, Secretary, Association of Engineers. Expert members of today's presentation. Dr. Jyoti SN, my former colleague and Principal, Amrita School of Engineering, Kollam. Dr. KG Padmakumar, Director, IRTC, DSF Kuttanad. Dr. Priyadarsan Padmarajan, Program Leader, ITRI. BUD, Director, IDRB. John C. Matthew, Manager, Director of Environment and Climate Change. Esteemed participants and ladies and gentlemen. As we know that the theme of this year's Wetland Day is wetlands and water. This day reminds us on the importance of wetlands as a source of fresh water and urges every human being to encourage action for restoration and stoppage of water loss. The topic that has been taken for today's deliberation, conservation and sustainability challenges of the Ramsar site, Vembanad, of course, aligns with the theme of this year's Wetland Day. We know that wetlands are disappearing 3 times faster than forests, despite the huge benefits it provides to the humanity. The health of people on our planet largely depends on the healthy wetlands. We, man, call the wetlands as nurseries of life, as more than 40% of animals breed in these wetlands. We also call these wetlands as kidneys of the earth because they purify the contaminated water. We also call the wetlands as matter of climate change, as they store about 30% of land-based carbon. We do know that wetlands absorb stormwater surges and hence minimize disaster risk. Over and above all, we also know that wetlands provide livelihood to more than 100 crore people in this world, but we still continue to destroy. But for how long?
Vembanad Fort wetland was included in the list of wetlands of international importance as defined by the Ramsar Convention for the Conservation and Sustainable Utilization of Wetlands. And this wetland, one of the three Ramsar sites in Kerala, is the largest estuarine system of the western coastal wetlands systems and is spread over the districts of Alappuzha, Kottayam, Ernakulam and Thrissur. So this wetland is, of course, the longest lake in India and the largest in the state of Kerala. Is the second largest Ramsar site in India, only after the Sundarbans in West Bengal. The government of India has identified the Vembanad wetland under the National Wetlands Conservation Program. We know that this wetland is a complex aquatic system with long coastal backwaters, lagoons, marshes, mangroves, and reclaimed lands with intricate networks of natural channels and man-made canals extending from Kuttanad in the south to the cool islands of Thrissur in the north. In the recent past, due to a series of massive human intervention, high levels of pollution have been noticed at certain hotspots of the Vembanad backwaters. The uncontrolled human interventions, including industrial, agricultural, and mining activities in and around the bed vicinity, pose a threat to this ecosystem. The sewage effluents and the heavy load of organic material released from the neighboring areas, including different business establishments, industries that let polluted water into it, are responsible for the decrease in dissolved oxygen content in the water in this water body. So all the above interventions have been altered, have even altered the original flow patterns, salinity levels, pollution dispersion, and other characteristics. We know that this Vembanad estuary receives effluents from chemical and other process industries, food and drug manufacturing industries, paper industries, rayon, rubber, and textile and plywood industries too. So, a lot of discharge from industries, from other industries, and the service sector also is reaching this estuaries. So, huge fertilizer consumption in the agricultural segment of Kuttanad, coupled with the traditional retting practice in the kaya sector, also aggravate the situation. So, as we know that one of the major priorities of sustainable development goals of our country is to provide clean water and sanitation and sustainable cities with community involvement. So it is high time to protect our water sources and streams, including our Ramsar sites, from pollution and also in the wake of impending water crisis that we are likely to face in the coming years. So, as the title of today's presentation suggests, it is really a challenge to the scientific community. I hope the outcome of today's seminar will certainly enrich all the participants and bring in positive thoughts in all of us towards realizing the sustainability of this system. Now, let me embark on my pleasant duty of welcoming the dignitaries. So, we have with us Mr. A. Alexander, District Collector Alappuzha. Unfortunately, he could not make it to this meeting. So I hope he would join at any time during the program. So on behalf of the participants and the coordinator, I extend a warm welcome to Mr. A. Alexander IAS to this meeting. So as we know that there has to be positive will and urge from the part of policymakers, administrators and leaders cutting across political barriers for implementing sustainable approaches in the different spheres of our system. So in this respect, we have with us Mr. Balamurali IAS, Director, Department of Environment and Climate Change. So we know that he is also a chemical engineer who is good in leading the environmental activities of our state. So I take this opportunity to welcome Mr. Balamurali IAS to this program. Mr. Biju B, the coordinator of this program, he contemplates many activities to create awareness on the general public as well as the scientific community. I believe that this program
befits this year's theme of International Wetland Day, and I fervently hope that this also turns out successful. I also accord a warm welcome to Sri Shine KN, Secretary, Association of Engineers, expert members of today's presentation, Dr. Jyoti Yesan, Principal, Amrita School of Engineering, Kollam, Dr. KG Padmakumar, Director, IRTC, BSF, Dr. Priyadarshan Thanarajan, Program Director, Agri, Mr. Biju D, Director, IDRB, Mr. John C. Matthews, Manager, Directorate of Environment and Climate Change. So I also welcome all the esteemed participants and other well-wishers to this program. Thank you, one and all. Thank you, Radhakrishnan sir, for your wonderful introduction. നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ സാറ് ഒരു അത്യാവശ്യ ഇതിന്റെ സാന്ത്വന സ്പർശത്തിന്റെ തിരക്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യ മീറ്റിംഗിന്റെ ഇടയിലും വിട്ടുപോയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ ഇന്നത്തെ ഉദ്ഘാടനങ്ങളിലേക്ക് ഡി ബാലമുരളി സർ IAS കടക്കുകയാണ്. നമ്മള് ബാലമുരളി സർ IAS 2012 ബാച്ച് കേരള ബാച്ച് IAS ഓഫീസറാണ്. അദ്ദേഹം ആലപ്പുഴ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടനവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പാലക്കാടിന്റെ കഴിഞ്ഞ 2 ഫ്ലഡിന്റെ കാലത്തും പാലക്കാടിന്റെ ഹൃദയം തൊട്ടറിഞ്ഞ പാലക്കാട് ഓരോ ആളുകൾക്കും ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട പ്രിയങ്കരനായ കളക്ടറായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻവറോൺമെന്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ സാരഥിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വെറ്റ്ലാൻഡ് കൺസർവേഷൻ പ്രോഗ്രാം, അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉദ്ഘാടകനായിട്ട് വളരെ തിരക്കിന്റെ ഇടയിലും അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. അതിനിടയിലും അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ബാലമുരളി സാറ് നമ്മുടെ ഇൻവിറ്റേഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ബാലമുരളി സാറിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. മിസ്റ്റർ ബിജു, മിസ്റ്റർ രാധാകൃഷ്ണൻ, ഈ മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡിഗ്നിറ്ററീസ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. റിയലി സോറി, ഐ എം ട്രാവലിംഗ്. I hope I am audible. Yes, sir. I joined in the department only last week, so I am not an expert. നമ്മുടെ experts എല്ലാം ഇവിടെ already join ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I am very sure that you are going to deliberate, create some actionable points for Vemanad Lake as far as Alappuzha is concerned. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം. When I joined as district collector Palgad 3 years before, അവിടെ ചിറ്റൂർ താലൂക്കിലെ വടകര ഒരു വില്ലേജ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു റെയിൻ ഷാഡോ ഏരിയ ആണ്. അവിടെ ഒരു ലാൻഡ് അക്വിസിഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം പറമ്പിക്കുളം ആലിയാർ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു TMC എങ്ങനെയെങ്കിലും മേടിച്ച് ആ റെയിൻ ഷാഡോ ഏരിയയിലെ കൊണ്ട് ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ വഴി എത്തിക്കുക ഫോർ ഇറിഗേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ പർപ്പസ്. അല്ലാണ്ട് അത് വർഷത്തിൽ വല്ലപ്പോഴും വെള്ളം പിന്നിട്ട് മാത്രമാണ്. സോ വെൻ ഐ വെഞ്ചേർഡ് ഇൻടു ദി ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ പ്രോസസ്, ഭയങ്കര എതിർപ്പായിരുന്നു. എന്താണ് എതിർപ്പ്? പൈസ അല്ല. സാധാരണ കേരളത്തില് ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ പോകുമ്പോൾ വിലയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. എനിക്ക് ഒരു സെന്റിന് ഇത്ര വില വേണം, എനിക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇത്ര വില ഉണ്ട്, ഇത് കിട്ടിയാലേ ഞാൻ വിൽക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് പോകും, ഇതാണ്. പക്ഷെ അവിടെ എന്റെ അനുഭവം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. അവരവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് പൈസ പ്രശ്നമില്ല, കളക്ടർ എന്ത് വില വേണമെങ്കിലും നിശ്ചയിച്ചു, എന്റെ പറമ്പില് എന്റെ കുളത്തിന് ഒരു അഷ്യൂർഡ് പൈപ്പ് കണക്ഷൻ നിങ്ങൾ പ്രോമിസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തോളൂ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അഷ്യൂർഡ് പൈപ്പ് കണക്ഷൻ വേണം. ഇതാണ് അവരുടെ ആവശ്യം. എപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? 2018. സോ ഈ വാട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത വേൾഡ് വാർ വരാൻ പോകുന്നു, അത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് 2018 നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതേ കേരളത്തിന് പാലക്കാടിന് ഒരു മൂലയിലാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഡർബണിലെ ഇനി വാട്ടർ ഇല്ല, എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ പറയുന്നു. ബാംഗ്ലൂരിലെ അടുത്ത 60 years പോയാൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റബിൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ തീരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ലോകം മൊത്തം വെള്ളം ഉണ്ട് എങ്കിലും അതിൽ നമുക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് വളരെ തുച്ഛമാണ്, 2.5% മാത്രമാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിലും തുച്ഛമായ ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ റിസോഴ്സസിനെ കാണുക? അതിലും വെറ്റ്ലാൻഡ് ഇത് സിങ്കാണ്.
ഇത് പല ഫ്രഷ് വാട്ടറിന് സോഴ്സാണ്, സോഴ്സാണ്, ഫിൽറ്ററാണ്, റീഇൻഫോഴ്സറാണ്. ഇങ്ങനെ പല ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ള വെറ്റ്ലാൻഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ടുഡേ ഐ ഹാപ്പൻ ടു ലിസൺ ടു പാപ്പർ CWRDM എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ജെയിംസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വാക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ വളരെ ആഴമായിട്ട് അത് ടച്ച്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ കേരളത്തില് ഈ വെറ്റ്ലാൻഡ് കാണേണ്ടത് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ആകെ എല്ലാ വേസ്റ്റും കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ഡംപ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡംപിംഗ് സൈറ്റാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വെറ്റ്ലാൻഡിൽ കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളെ പോലുള്ള കൺസർവേഷൻ അതുപോലെ എൻവയോൺമെന്റലിസ്റ്റ് തമ്മിൽ വലിയ ഒരു മനപ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആസ്പിറേഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട്. നമ്മൾ ഡെവലപ്പിംഗ് സൊസൈറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ തമ്മിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഇൻകം ഇനീക്വാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആസ്പിറേഷൻസിനോട് നടക്കുന്നതുമാണ്. സോ ഇത് രണ്ടും മാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ കൺസർവേഷൻ എഫേർട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ റംസാർ കൺവെൻഷന്റെ 50th ഇയർ ആണ്. 71 കൊണ്ട് 2021 50 years കഴിഞ്ഞു. അതിലാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് വൈസ് യൂസ് ഓഫ് വെറ്റ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. വൈസ് യൂസ് ഓഫ് വെറ്റ്ലാൻഡ് ഡിഡ് നോട്ട് പ്രൊഹിബിറ്റ് യൂസ് ഓഫ് വെറ്റ്ലാൻഡ്. തീർത്തും ഇത് ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് ഡെക്കേഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് റിയോ കൺവെൻഷനാണ്. റിയോ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് അവരാണ് പറയുന്നത്. അവർ പറയുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് നടന്നോട്ടെ, പക്ഷെ അത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം ഈ താറാവിനെ കൊണ്ടിട്ട് എല്ലാ പൊൺമുട്ടയും എടുത്തിട്ട് പിന്നീട് ഒന്നില്ലാതെ ഇരിക്കേണ്ട. സോ അത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആകട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ അവസാനം നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് നെഗോസിയേഷൻസിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഈക്വിറ്റബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഇന്റർ ജനറേഷണൽ ഈക്വിറ്റി വേണം. എല്ലാം ഒരു തലമുറ തന്നെ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഒന്നുമില്ലാതെ അതായത് ബാരൻ ലാൻഡ് ആയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകരുത്. നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഈ റിസോഴ്സസിലെ അവകാശമുണ്ടോ അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന പല നൂറ് തലമുറകൾക്ക് ഇതേ റിസോഴ്സസിൽ അവകാശമുണ്ട്. സോ അത് ഇക്വിറ്റബിൾ ആകണം. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിസോഴ്സ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക, ബാക്കിയുള്ളത് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ബാക്കി വയ്ക്കുക എന്നാണ് ഇപ്പോഴാണ് അത് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇതെല്ലാം വാക്കുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നു. അല്ലാണ്ട് അത് താഴെത്തട്ടില് നമ്മൾ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യും. ഒരു പണിഷനും അതുപോലെ ഒരു ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏജൻസിയും ഇത് അവരുടെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ലെൻസും കൂടി അവർ നോക്കണം. അങ്ങനെ നോക്കിയാലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ കടമ ചെയ്യുന്നു. വെദർ ദിസ് റിസോഴ്സ് ഈസ് ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് ഫോർ us or for future അത് കൂടി ഒന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ വേമ്പനാട് ലേക്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ഐ ഗെസ് വെരി ഫ്രം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സൈഡ് അതിലെ മാനേജ്മെന്റ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഇപ്പം തയ്യാറായി വരികയാണ്. സ്വാക്കിൽ നിന്ന് അത് വെറ്റ്ലാൻഡ് അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് അതിൽ ഒരുപാട് വർക്കുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഫ്രം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സൈഡ് നിങ്ങളുടെ എഫേർട്സിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് കൈകോർക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്രത്തോളം ഡെഫിനറ്റായിട്ട് കൈകോർക്കാം. അത് എക്സിക്യൂഷൻ ആയാലും അതുപോലെ റിസർച്ച് വർക്ക് ആയാലും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ പിന്താങ്ങാൻ സാധിക്കും. സോ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിന് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക ദിവസത്തെ മുൻകൈ എടുത്ത എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സംഘാടകർക്കും ഞാൻ എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. എസ്പെഷ്യലി ബിജു, എൻവയോൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഫ്രം പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്. I wish every success webinar for your deliberations and for your actionables at the end of this webinar. Thank you. I declare this is I am inaugurating this webinar. Thank you. Thank you, sir. Thank you for the wonderful and insightful speech. And ഇത്രയും തിരക്കിനിടയിലും സാറ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയതിലും നമ്മളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിച്ചതിലും ഉള്ള ഈ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെയും റിസോഴ്സ് പേഴ്സന്റെയും പേരിലുള്ള നന്ദിയോട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം. പത്മകുമാർ സാറ് ടെക്നിക്കൽ സെഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക പത്മകുമാർ സാറാണ്. പത്മകുമാർ സാറിന് ആലപ്പുഴക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്വത്താണ്. ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് സെന്റർ ഫോർ ബിലോ സീ ലെവൽ ഫാമിംഗ് കുട്ടനാടിന്റെ സാരഥിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് ഫോർമർ അഡ്വൈസർ ടു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് പഞ്ചാബ് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ സിയാക്കിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ
എക്സ്പെർട്ട് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പറായിരുന്നു. ഒട്ടനവധി പൊസിഷനുകൾ സാറിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളും സാർ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്ത പൊസിഷനുകളും പറഞ്ഞാൽ എണ്ണിയാൽ തീരാത്തത്ര സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ച ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ്. എപ്പോഴും ആലപ്പുഴക്കാരെ കൃഷിയും പരിസ്ഥിതിയും വെറ്റ്ലാൻഡ് കൺസർവേഷൻ ഉൾപ്പെടെ എന്ത് കാര്യങ്ങളിലും ഒരു ആധികാരികതയോടെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മളെ കൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ കർമ്മ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്ന് അതിന് നമ്മളെ പ്രചോദിപ്പിച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത് അതിനെ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാനും എന്ന് നയിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ചാലക ശക്തിയാണ് പത്മകുമാർ സാറ്. അദ്ദേഹത്തെ സെഷൻ ടെക്നിക്കൽ സെഷന്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷന് വേണ്ടി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. Good evening. കേൾക്കാമോ? Can you hear me? Yes sir, കേൾക്കാം. Good evening to all. ആദ്യമായിട്ട് ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആദരണീയനായ ബാലമുരളി സാർ IAS അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിക്കുന്ന വെർച്വലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആബ്സൻസ് ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ IAS ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ആലപ്പുഴ, സ്വാഗതാശംസ ഈ പരിപാടിയുടെ ആസൂത്രകൻ എനിക്കൊന്ന് ആലപ്പുഴയിലെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് എന്ന സ്ഥാപനമുണ്ടെന്ന് പൊതു സമൂഹം അറിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ്. ശ്രീ ബിജു, ഡോക്ടർ ബിജു ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ്. ഡോക്ടർ പ്രിയദർശൻ എന്റെ സുഹൃത്ത്, ഡോക്ടർ ഷായ് മാഡം, ഡോക്ടർ ജ്യോതി, ഡോക്ടർ ബിജു, ഡോക്ടർ ജോൺസി മാത്യു പരിസ്ഥിതി നിന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഗുരുജനങ്ങളെ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ഫെബ്രുവരി 2. കാരണം 1971 ഏതാണ്ട് 50 വർഷം മുമ്പ് റാംസാർ കാസ്പിയൻ കടൽ തീരത്ത് ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞന്മാർ ഒത്തുകൂടി തണ്ണീർത്തടങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ടു എന്ന് നമുക്കറിയാം, റാംസാർ കൺവെൻഷൻ. ഇത് സുവർണ ജൂബിലി വർഷമാണ്. ഇത്തവണത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തണ്ണീർത്തടവും ജല സംരക്ഷണവും എന്നതാണ്. തണ്ണീർത്തടം തന്നെ ജലം സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇടമാണ്, സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഇടമാണ്. ഭൂമിയുടെ വൃക്ക എന്നാണ് നമ്മുടെ തണ്ണീർത്തടങ്ങളെ അറിയുക. ജനപദങ്ങളുടെ ജലസമൃദ്ധി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കാണ് തണ്ണീർത്തടങ്ങൾക്കുള്ളത് നമുക്കറിയാം. മാനവരാശി ഗുരുതരമായ ഒരു വാട്ടർ ക്രൈസിസ് നേരിടുകയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. 250 കോടി ജനങ്ങൾ വെള്ളം കിട്ടാതെ അലയുന്ന സാഹചര്യം. ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു കുട്ടി എന്ന രീതിയിൽ ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് മരണപ്പെടുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉള്ള ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദനത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇന്നത്തെ ചർച്ച വേമ്പനാട് കായലും കുട്ടനാടും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. കൃഷി, മത്സ്യോൽപാദനം, അതിനൊക്കെ ഉപരി ജൈവവൈവിധ്യം, ഇത്തരത്തിൽ വളരെ പ്രത്യേകതകളുള്ള പ്രദേശമാണ്. വെള്ളം താൽക്കാലികമായിട്ടും സ്ഥിരമായിട്ടും നിൽക്കുന്ന ഏതിടവും തണ്ണീർത്തടം എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക. 250 കോടി ജനങ്ങൾ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഈ തണ്ണീർത്തടങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടാണ്. ലോകത്തുള്ള ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് 40% തണ്ണീർത്തടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രാമുഖ്യം നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുന്ന പവിഴപ്പുറ്റുകൾ, കോറൽ റീഫ്സ്, 25% ജീവജാലങ്ങൾ അവിടെയാണ്. പ്രളയ സുരക്ഷ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പ്രതിരോധം, അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധജല ലഭ്യത, ഇവയൊക്കെ തണ്ണീർത്തടത്തിന്റെ ധർമ്മങ്ങളാണ്. ഭൂമിയുടെ വൃക്കകളെന്നാണ് പറയുന്നത്. ജലം സംരക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല, ജലം സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ പറയും, ഞാൻ വെറ്റ്ലാൻഡിനെ പറ്റി പഠിച്ച ആളാണ് 70കളിൽ. അന്ന് എൻ്റെ ഒരു തീസിസ് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വെറ്റ്ലാൻഡ്സിന്റെ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പ്രോസസ് എന്നതാണ്. അത് ബോംബെ തീരങ്ങളിലെ, സൗരാഷ്ട്ര തീരങ്ങളിലെ കണ്ടൽ വനങ്ങളും കണ്ടൽ കാടുകളും ചതുപ്പുകളും അറബിക്കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പ്രോസസ്. എക്സ്പോർട്ട് കേവലമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അല്ല, കേവലമായിട്ട് ഉള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആയിട്ടല്ല, മറിച്ച് ജീവജാലങ്ങളായിട്ടാണ്, സൂക്ഷ്മ സസ്യങ്ങളായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് എത്ര വെള്ളം വരുന്നു, അതിലെത്ര ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്, പുറത്തു പോകുന്നതിൽ എത്രയുണ്ട്, വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു റോളാണ് തണ്ണീർത്തടങ്ങൾക്കുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, ഭൂമിയെ ജലഗ്രഹം എന്നാണ് വിളിക്കുക.
ഇറ്റ് ഈസ് എ മിസ്നോമർ ടു കോൾ എർത്ത് ദ എർത്ത് ബിക്കോസ് 3% 70% വെള്ളമാണ്. 30% മാത്രമേ ഉള്ളൂ കര. അതിനെ ഭൂമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. ഇറ്റ് ഈസ് എർത്ത്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എർത്ത്, ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ ബോഡി. അത് 3610 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളമാണ്. 1480 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് കരഭൂമി. ആ ഭൂമിയിലുള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ ഈ കരഭൂമിയിലോട്ട് എടുത്തു വെച്ചാൽ 2700 മീറ്റർ ആഴമുള്ള ഒരു ജലാശയമായിരിക്കും. അത്രമാത്രം സമൃദ്ധമാണ് വെള്ളം. പക്ഷേ അതിൽ 97% ലവണജലമുള്ള കടൽ വെള്ളമാണെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് എത്രയോ അമൂല്യമാണ് ശുദ്ധജലം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ 3%-ൽ 2% ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽ മഞ്ഞുകട്ടയായിട്ടിരിക്കും. 1% മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധജലം. എത്രയോ അമൂല്യമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ലോകത്തുള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ ഒരു ബക്കറ്റിൽ എടുത്തു വെച്ചാൽ, ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളമാണെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ അവിടുത്തെ 1 സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധജലം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതിന് എത്ര മൂല്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ഈ 97% ലവണജലമാണ് നമുക്ക്. ഭൂമിയുടെ ജലവിസ്തൃതിയെ പറ്റി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു. അത്രമാത്രം ജലസമൃദ്ധമാണ്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയും കേരള ഇസ് ദ വെറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇറ്റ്സ് എ ലാൻഡ് ഓഫ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക. കേരള ഇസ് എ ലാൻഡ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് എന്നും പറയും. വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ആണ്. കേരളത്തിന്റെ ഭൂവിസ്തൃതി 38 ലക്ഷം ഏക്കർ. 20% സ്ഥലം വെള്ളക്കെട്ടാണ്. വെറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ അർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ്. നമ്മൾ ഡ്രൈ സ്റ്റേറ്റും വേറ്റ് സ്റ്റേറ്റും നമുക്കറിയാം. ആ അർത്ഥത്തിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജലസമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഇടമാണ്. 3000 മില്ലിമീറ്റർ 44 അധികം 350 കിലോമീറ്റർ കോവളം മുതൽ തൃക്കരിപ്പൂർ വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന കായൽ ശൃംഖല, അറബിക്കടലിന് സമാന്തരമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ചേർന്ന് സമൃദ്ധമായ ജലസമൃദ്ധിയുള്ള നാടാണ് കേരളം. 157 പ്രധാനപ്പെട്ട തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. 64 ഉൾനാടൻ മേഖലയിൽ, 93 തീരദേശത്തെ കായലുകൾ, 1,27,900 ഹെക്ടർ എന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട 3 റാംസർ സൈറ്റ് കേരളത്തിലുണ്ട്. വേമ്പനാട്, അതുപോലെ തന്നെ അഷ്ടമുടി, ശാസ്താംകോട്ട. ഇത് 3 നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് തണ്ണീർത്തടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു തണ്ണീർത്തടത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിന്ന് കൂടുതലായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന വേമ്പനാട്ട് കായൽ, വേമ്പനാട് കോൾ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഞാൻ കോൾ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് ഉപകരിക്കുകയാണ്. കാരണം വേമ്പനാട്ട് കായൽ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നപ്പോൾ മുതൽ ആലപ്പുഴ മുതൽ അഴീക്കോട് വരെയുള്ള സ്ഥലത്തെയാണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ. അത് കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള കോൾലാൻഡ് കൃഷിയിടങ്ങളാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കായലല്ല. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ചേർത്ത് ചിലപ്പോൾ പക്ഷികൾ ധാരാളം വരുന്നുവെന്ന് കാണിച്ച് റാംസർ സൈറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ അങ്ങനെ ചരിത്ര വസ്തുതയെ മറക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ട. വേമ്പനാട്ട് കായൽ ആലപ്പുഴ മുതൽ അഴീക്കോട് വരെയുള്ള 96 കിലോമീറ്റർ വരുന്ന 96 കിലോമീറ്റർ വരുന്ന ഇടമാണ്. 16,000 ദശലക്ഷം ക്യൂബിക് മീറ്റർ വെള്ളമാണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ എത്തുന്നത്. 6 നദികൾ സംഗമിക്കുന്ന ഇടം. പമ്പ, അച്ചൻകോവിൽ, മണിമല, മീനച്ചിൽ, മൂവാറ്റുപുഴ, പെരിയ. ഇന്ത്യയുടെ തീരക്കടലിന്റെ 10% ആണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിലും അവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മത്സ്യോത്പാദനം 20%. കാരണം അറബിക്കടലുമായി വേമ്പനാട്ട് കായലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പ്രോസസ്സാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. വേമ്പനാട്ട് കായൽ എന്നത് സംഭാവനയെ പറ്റി കായലിന്റെ ആഴം കുറഞ്ഞ തെക്കൻ മേഖല കൃഷിക്ക് വേണ്ടി രൂപപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ്. പ്രദേശമാണ് കുട്ടനാട്. ഏറ്റവും വിഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ നടക്കുന്നത് കുട്ടനാട്ടിലെ നെൽകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. നദികൾ കൊണ്ടുവരുന്ന എക്കലുകളുടെ സമ്പന്നമായ സ്ഥലം നെൽകൃഷിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അനുയോജ്യമായി എന്നത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ്. മനുഷ്യദ്വാരം കൊണ്ട് കായൽ പരപ്പുകൾ ഉയർത്തി എടുത്ത് ഈ ശാദ്വല ഭൂമിയിൽ പ്രകൃതിയുടെ താളത്തിനൊത്ത് ഒരു ഭൂവിനിയോഗ ക്രമമാണ് നമ്മുടെ കർഷകർ, നമ്മുടെ പൂർവികർ രൂപപ്പെടുത്തിയത്. അവര് കായലിന്, വേമ്പനാട്ട് കായലിന്റെ വടക്കടുത്ത്, കൊച്ചി കായലിനടുത്ത് അറബിക്കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഓരോ മേഖലകളിൽ ടൈഡൽ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് പൊക്കാളി എന്ന ഓരിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒരു കൃഷി മഴക്കാലത്ത് കൃഷി ചെയ്യും. ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ കാല് തൊട്ട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കണം. അതേസമയം ഈ കായലിന്റെ തെക്കടുത്ത് ഇവിടെ കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നത് കാലവർഷവും തുലാവർഷവും കഴിഞ്ഞ് ധാരാളം എക്കൽ വന്നു ചേർന്ന് പാടശേഖരങ്ങൾ സമ്പന്നമായ എക്കൽ വീട് സമൃദ്ധമായതിനു ശേഷമാണ് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ആരംഭിച്ച് ഏതാണ്ട് ഡിസംബർ ജനുവരി മാസത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു കൃഷി. ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിൽ കാലാവസ്ഥയുടെ താളക്രമത്തിനനുസരിച്ച് കൃഷിയും
ഭൂവിനിയോഗവും രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇവരാണ് നമ്മളെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. കായലിന്റെ തെക്കെടുത്തും വടക്കെടുത്തും എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഇനങ്ങൾ, വ്യത്യസ്തമായ കൃഷിരീതികൾ നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് പാടശേഖരങ്ങളെ ജലസംഭരണികളാക്കി നിർത്തി കുട്ടനാട്ടിൽ. അവിടെ മത്സ്യോത്പാദനം, മത്സ്യങ്ങൾക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും വളരാനും പെരുകാനുമുള്ള സ്വാഭാവിക സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്തവരാണ് അവർ. 90,000 കർഷകർ, 17,000 ചില്ലുവാനം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, 12,000-ഓളം കക്കാവാരുന്ന തൊഴിലാളികൾ, 1.5 ലക്ഷം കർഷക തൊഴിലാളികൾ ഒക്കെ ചേർന്ന് മനുഷ്യ ഒരു വ്യൂഹത്തിന്റെ ജീവസന്ധാരണ മേഖലയായിട്ട് കുട്ടനാട് വളർന്നു. പ്രകൃതിയുടെ താളത്തിനൊത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കൃഷി സമ്പ്രദായം. വേമ്പനാടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം കായൽ ജനങ്ങളുടെ വരവോടുകൂടിയാണ്. 19ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഉത്തരാർത്ഥത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി കുത്തിയെടുത്ത പാടശേഖരങ്ങൾ, കുത്തിയെടുത്ത പാടങ്ങളുള്ള ഇടമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുട്ടനാട് ആണ്. ഒത്തിണങ്ങിയ കൈക്കര്യത്തിന്റെയും മനുഷ്യശക്തിയുടെയും കൈക്കര്യത്തിന്റെയും നിത്യസ്മാരകങ്ങളാണ് ഈ പാടശേഖരങ്ങൾ. 19ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച് കായൽ കുത്തൽ 20ാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്ക് 23,000 ഹെക്ടർ വളച്ചെടുത്തു എന്ന് ഞാൻ പറയാം. യാതൊരു തത്വദീക്ഷയുമില്ലാതെ ഓരോരോ രീതിയിൽ 1270 പാടശേഖരങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രളയം വരുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകേണ്ടത് ഈ പാടശേഖരങ്ങളിടയിലൂടെയുള്ള മീനാൻഡറിംഗ് കനാൽസിലൂടെ വേണം. അതിനെടുക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്മുടെ പ്രളയകാലം. ബാക്കിയുള്ളിടത്ത് വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോയാലും ആളുകൾ ചോദിക്കും, സാറ് കുട്ടനാട്ടിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങാത്തത് 45 ദിവസമായല്ലോ, 50 ദിവസമായല്ലോ. കാരണം വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടത് ഈ ചെറിയ ചെറിയ കനാലുകളിലൂടെയാണ്. ഡിസൈൻ ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ പാടശേഖരങ്ങളല്ലെന്നർത്ഥം. 1 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഒരു വർഷം ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഏക്കൽ നമുക്കറിയാം 1 ടൺ മുതൽ 26 ടൺ വരെയാണ്. ഞങ്ങളൊരു പഠനം നടത്തി കായൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പ്രളയത്തോടനുബന്ധിച്ച്. അപ്പോൾ മാന്നാറിൽ 1 സ്ക്വയർ മീറ്റർ സ്ഥലത്ത് വന്ന് അടഞ്ഞ ഏക്കൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയുമോ? 13.3 കിലോ. അതായത് 130 ടണ്ണാണ് ഒരേക്കർ. 13 ട്രക്ക് ലോഡ് ആണ് വന്നടഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത്രമാത്രം ആണ് നമ്മളുടെ ഏക്കൽ വരുന്നത്. സാധാരണ പറയും ഇടുക്കിയുടെ നഷ്ടം ആലപ്പുഴയുടെ ലാഭം. കിഴക്കൻ മലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏക്കൽ മുഴുവൻ വന്ന് വീണ് അണയുന്നത് കുട്ടനാട്ടിലാണ്. പ്രളയജലം വേഗം കടലിലെത്തിക്കാനായിട്ട് തോട്ടപ്പള്ളി സ്റ്റിൽ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ സാധാരണ കുട്ടനാടിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പറയും ബ്ലെസ്സിങ്സ് ടേൺ കർസ്, അല്ലെ? അനുഗ്രഹങ്ങൾ ശാപഗ്രസ്തമായ നാടാണെന്ന് പറയും. കുട്ടനാടിന്റെ അനുഗ്രഹം ജലസമൃദ്ധിയാണ്. 5 നദികൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ജലസമൃദ്ധിയാണ്. അതേസമയം അറബിക്കടലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് മറ്റ് ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും പല സമയങ്ങളിൽ ഈ ബ്ലെസ്സിങ് ചിലപ്പോൾ ശാപമായി മാറുന്നു. വെള്ളം ധാരാളം എത്തുമ്പോൾ അത് പ്രളയമാകുന്നു. അറബിക്കടലിൽ നിന്ന് കയറിയ വേലിയേറ്റത്തിന് എത്തുന്ന വേനൽക്കാലത്ത് വന്നെത്തുന്ന ലവണജലം കൃഷിക്ക് അപകടകരമാകുമ്പോൾ ലവണത്വം നമുക്ക് പ്രശ്നമാകുന്നു. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇത് രണ്ടും കുട്ടനാടിന്റെ അമ്പലിക്കൽ കണക്ഷൻസ് ആണ്, സ്വാഭാവിക സാഹചര്യങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചുള്ള കൃഷിയും ജീവനോപാധികളും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂവിനിയോഗ ക്രമങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനപ്പുറം ഇതൊക്കെ പ്രശ്നമാണെന്ന് കണ്ട് ഇതിനെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്റർവെൻഷൻസ് നടത്തി വലിയ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കിയവരാണ് കുട്ടനാട് അല്ലെങ്കിൽ വേമ്പനാട് നേരിടുന്ന ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കോട്ടകൊത്തളങ്ങൾ പോലെ ബലപ്പെടുത്തിയ പാടശേഖരങ്ങൾ, അല്ലെ? ഒരു തുള്ളി എക്കൽ പോലും കടക്കാത്ത രീതിയിൽ, ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കടക്കാത്ത രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ പാടശേഖരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, നദികളിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുവാൻ ലീഡിംഗ് ചാനൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതത്തിൽ ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രളയ പ്രതിരോധ പദ്ധതിയാണ് തോട്ടപ്പള്ളി സ്റ്റിൽ. നമുക്കൊരു എത്ര വികലമായ പദ്ധതിയാണ്. കാരണം അതിന്റെ നിർമ്മാണ വൈകല്യങ്ങളുണ്ട്, ഡിസൈൻ വൈകല്യങ്ങളുണ്ട്. പുറത്തു പോകേണ്ട വെള്ളത്തിന്റെ 5-1 പോലും പുറത്തു കളയാൻ വയ്യ രീതിയിൽ ഒരു നിത്യസ്മാരകമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് തോട്ടപ്പള്ളി സ്റ്റിൽ. ഞാൻ എന്റെ പ്രസന്റേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സമയം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒന്ന് ഓടിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സ്പിൽവേയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ വരെ പറയാം. എനിക്കറിയില്ല, സമയം വൈകിയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. ജലസേചന കൃഷിയുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന അറമ്പുകളാണ് കുട്ടനാടിന്റെ വേമ്പനാടിന്റെ കായലിന്റെ പരിസ്ഥിതിയുടെ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയ കാലഘട്ടം. അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തിനങ്ങൾ 100-105 ദിവസം മൂപ്പുള്ള ഇനങ്ങൾ മാറി 120, 125, 130 ദിവസമുള്ള വിത്തിനങ്ങൾ. കണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് എന്നതിനല്ല, മറിച്ച് വേലിയേറ്റത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന്. അല്ലാണ്ട് 1949 ധനുമാസം 1-ാം തീയതി ഉണ്ടായ വേലിയേറ്റത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടുണ്ടാക്കി. ഏതായാലും രാസമലിനീകരണ കീടനാശിനിയുടെ റെസിഡ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ
ഒക്കെ ചേർന്ന് കുട്ടനാടിന്റെ മണ്ണും വെള്ളവും ഭയാനകമായ രീതിയിൽ മലീമസമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓരുകയറ്റത്തിൽ വർദ്ധിച്ച പ്രളയക്കെടുതിയുടെയും കടലേറ്റം കാലഗണനയില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള കൃഷിയുടെ രീതിശാസ്ത്രം പരിസ്ഥിതിയുടെ താളം തെറ്റിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം. കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വെള്ളത്തെ അറബിക്കടലിൽ വിടുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ തോട്ടപ്പള്ളി സ്കില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഓരിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ തണ്ണീർമുക്കം മണ്ണ്, കഴിഞ്ഞ 50 വർഷത്തെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ഇന്റർവെൻഷൻസ് ആണ്. എന്ന് നെൽകൃഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ്. തണ്ണീർമുക്കം മണ്ണ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കാർഷിക തീവ്രത 134%. അതായത് 34% സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് 2 കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം കർഷകർ തന്നെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കുമാർ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ കൃഷി രീതി രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് കാർഷിക തീവ്രത എത്രയുണ്ട്? 13%. കാരണം എത്രയോ പണം മുടക്കിയതിനു ശേഷം, എത്രയോ അധ്വാനം നടത്തിയതിനു ശേഷം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വൃഥാവിലായി എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ പ്രൊഡക്റ്റീവായി തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കുട്ടനാട് ബണ്ടിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് കായൽ തടാകമായി മാറി. അന്ന് 23% 23 PPT സന്നിധി ഉണ്ടായിരുന്നത് 1986 എന്റെ തന്നെ പഠനത്തിലുണ്ട് 11 PPT. 2011 ആയപ്പോൾ 5 PPT, പിന്നീട് 2.5 PPT, അല്ലെങ്കിൽ സന്നിധി കുറഞ്ഞ് ശുദ്ധജല തടാകമായി മാറി എന്ന് നമ്മൾ പരിഗണിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ പരിഗണിക്കില്ല. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഞങ്ങളുടെ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 22% സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. അസാധാരണമായ നമ്മളെയൊക്കെ അസ്വസ്ഥമാക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിലോട്ട് വെമ്പനാട്ടുകാരും നടന്നെടുക്കുകയാണ്. കാരണം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വന്നെത്തുകയാണ്. അത് വല്ലാർപാടൻ തമ്മിൽ വന്നുകൊണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മൂവാറ്റുപുഴ നീലെടുപ്പ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാവാം. ഏതായാലും 23-22 പാസ്പോർട്ട് ഹൗസിലാണ് നമ്മുടെ 2018 പ്രളയത്തിന്റെ ടെസ്റ്റ് മുമ്പ് വന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 2019 ആയപ്പോൾ 18 എങ്കിൽ പോലും ക്രമാനുഗതമായി വർദ്ധിക്കുന്ന ഉപ്പുരസം നമുക്ക് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച കുട്ടനാട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ്. കായലിന്റെ തെക്കൻ മേഖലയിൽ സമൃദ്ധമായ മത്സ്യോത്പാദനം 115ഓളം മത്സ്യരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കായലിന്റെ മാത്രം കായൽ മത്സ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഇന്ന് 81 മത്സ്യങ്ങളായിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മത്സ്യോത്പാദനം 22,000 ടൺ, ഇപ്പോൾ അത് 4,300 ടൺ. തെക്കൻ ഭാഗത്ത് ഉത്പാദനം 400-500 ടണ്ണിന് അകത്ത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായ കുട്ടനാടിന്റെ കയ്യൊപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടനാടൻ കൊഞ്ച്. അല്ലെ, നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൽ 130 രാജ്യങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നു. അതിന് തറവാടെന്ന് പറയുന്നത് വേമ്പനാട്ടുകായലാണ്. അഭിമാനപൂർവ്വം നമുക്ക് പറയണം. എല്ലാ പഠനങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്ന അതിന്റെ പ്യൂർ ലൈൻ ഇരിക്കുന്നത് വേമ്പനാട്ടുകായലിലാണ്. അത് കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് വൈക്കൻകായലിൽ തന്നെ മുട്ടയിടുന്നതിന്, അല്ലെ, അമ്മ കൊഞ്ച് പൊന്നും പേറി തൊഴുതു പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും കൊഞ്ച് അഷ്ടമി തൊഴാൻ പോകുമെന്ന് പറയും. വൈക്കത്തെത്തി മുട്ടയിട്ട കൊഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ, അല്ലെ, കിരാതമായി നമ്മൾ ബണ്ടടച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ലക്ഷക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ മരണപ്പെട്ടു വീഴുകയാണ്. ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ട് ഒരു ജീവിക്ക് ജന്മാവകാശം നിഷേധിക്കുക. പ്രത്യുൽപാദനത്തിൽ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും പ്രത്യുൽപാദനത്തിലുള്ള ജന്മാവകാശം നിഷേധിച്ചവരാണ്. അവരുടെ ശാപം നമ്മുടെ തലയിലുണ്ട്, നമ്മുടെയൊക്കെ തലയിലുണ്ട്. കാരണം ഇത് എല്ലാ ജീവിക്കും ഒരു വട്ടം പ്രത്യുൽപാദനം നടത്താൻ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിച്ചവരാണ്. 429 ടൺ പണ്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇപ്പോൾ 17 ടൺ. എത്ര ദയനീയമായ സ്ഥിതിയിലോട്ട് നമ്മുടെ ജൈവവൈവിധ്യത്തെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഞാനത് പറയുന്നത്. കായലിന്റെ തനത് സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കായൽ കക്ക എത്രയോ പ്രമുഖമാണ്. ഒരു കായൽ കക്ക 20 ലക്ഷം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കും. കായലിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന ജീവിയാണ് കായൽ കക്ക. 78,000 ടൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. 25,000 മുതൽ 30,000 ടൺ ഓരോ വർഷവും ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രളയം വന്നപ്പോൾ പോലും കുറഞ്ഞില്ല. കാരണം അതിന് അതിജീവന ശേഷിയുള്ള ജീവിയാണ്. പക്ഷേ അതിന് വേണ്ട കാൽസ്യം ലഭ്യമല്ല തെക്കൻ ഭാഗത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് വടക്കു ഭാഗത്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഉത്പാദനം പഴയതിനേക്കാൾ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 25,000 മുതൽ 30,000 ടൺ ആണ്ടോടാണ്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭൂലോകത്ത് ശ്രീലങ്ക ഒഴിച്ച് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലില്ലാത്ത മത്സ്യമാണ് കരിമീൻ. ഇല്ലേ, ഏകപത്നി വൃതമുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന മത്സ്യം. തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ മാത്രം സവിശേഷമായിട്ടുള്ള കണ്ടൽക്കാടുകളിൽ ചേർന്ന മുട്ടയിടുന്ന മത്സ്യമാണ്. തെളിഞ്ഞുള്ള വെള്ളത്തിൽ വിഷ്വൽ ബ്രീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ടൂറിസത്തിന്റെ സവിശേഷ ഉൽപ്പന്നം കൂടിയാണ്. ഇത് തിരോധാനത്തിന്റെ വഴിയിലാണ്. കാരണം വെള്ളം എന്ന മലിനസമാണ്. യൂട്രോഫിക്കേഷനാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം.
ട്രാൻസ്പെറൻസി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം ഈ തീറ്റ കണ്ടു കഴിക്കുന്നതാണ്, ഇണയെ കണ്ട് ഇണചേരുന്ന മത്സ്യമാണ്. നെൽകൃഷിക്ക് ഉണ്ടായ തിരിച്ചടിയെപ്പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു. 134 നിന്ന് 14%-ലോട്ട് 13-14%-ലോട്ടുള്ള വീഴ്ച ചരിത്രമാണ്. നമ്മൾ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കൗണ്ടർ പ്രൊഡക്റ്റീവായി, പ്രതിരോധകരമായി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക. മണ്ണിനുമുണ്ടായി പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു. അസിഡിറ്റി പഞ്ചാബ് പോലെ തന്നെയാണ്. പഞ്ചാബിലെ പ്രശ്നം ഇവിടെ കർഷക സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അതീവ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് പഞ്ചാബ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചാബില് ബത്തിങ്ക, റോപ്പർ, മൊക്സർ, ഫസിൽക്ക എല്ലാ ജില്ലകളിലും അസിഡിറ്റി പെരുകുകയാണ്. അസിഡിറ്റി കൂടിയിട്ട് മണ്ണിലെ യുറേനിയം ലയിച്ചു ചേർന്ന് വെള്ളം റേഡിയോ ആക്റ്റീവാണ്. 45% വെള്ളവും അലോബിൽ ലിമിറ്റ്സാണ്. ഇതേ അവസ്ഥ കുട്ടനാട്ടിൽ വരുമോ അറിയില്ല. നമുക്ക് യുറേനിയം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ക്രോമിയവും കാഡ്മിയവും ലെഡും ഒക്കെയുണ്ട് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ. ഈ അസിഡിറ്റി വർദ്ധിച്ചത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്പാദനം വർദ്ധിക്കുന്ന പുഞ്ചകൃഷി അസാധ്യമായിരിക്കും. വലിയൊരു ഷിഫ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു കൃഷിയിൽ. കൃഷിക്കാരിപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മഴക്കാലത്താണ്. മഴക്കാലത്ത് കൃഷി ചെയ്താൽ എന്താണ്? വെള്ളം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഇടമില്ലാതായിരിക്കുന്നത്. പ്രളയ സമയത്ത് 45% സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തു. പ്രളയം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, കുട്ടനാട്ടുകാരുണ്ടാക്കിയതാണ്. വെള്ളം വന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡാമിൽ നിന്ന്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒഴുകി പോകുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാത്തത് നമ്മളാണ്. കൃഷി 45%-ലോട്ട് വർദ്ധിച്ചു, കൃഷി വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞു. ഇത് കുറ്റം പറഞ്ഞുകൂടാ, കാരണം മണ്ണിലെ അസിഡിറ്റി കൂടി. എന്ത് ചെയ്യും? അതുകൊണ്ട് കർഷകർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മഴക്കാല കൃഷിയിലോട്ട് പോകുന്നു, പുഞ്ചകൃഷി അവസാനിക്കുന്നു. പുഞ്ചകൃഷി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ കാർഷിക തീവ്രത 145% നമുക്ക് പറയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ വളരെ വലിയ ശോഷണം മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രത്തോട് ഉണ്ടായിരുന്നു. മാനവരാശി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണെന്നറിയാം. ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ജോലിയും തണ്ണീർത്തടം ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നടിയുന്ന ചെളിയെ പറ്റി. ചെളി കാർബണാണ്, വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് കാർബൺ സിങ്കാണ്, കാർബൺ ശേഖരണികളാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യമാണ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരേക്കർ വനഭൂമിയേക്കാൾ അല്ലേ ഒരേക്കർ തണ്ണീർത്തടം, ധാരാളമായി എക്കൽ വന്നിരുന്ന തണ്ണീർത്തടം എന്ന് പറയുന്നത് 6 ഏക്കർ വനഭൂമിക്ക് സമാനമായ രീതിയിൽ കാർബൺ സിക്വിസ്റ്റേഷൻ, കാർബൺ സിങ്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് തത്തുല്യമായി കണക്കാക്കാം. നമുക്ക് ശുദ്ധജല സംഭരണത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ കായൽ ജലങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന, അതുപോലെ ജൈവവൈവിധ്യവും കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൃഷിക്രമത്തിലോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നു. നമുക്ക് പരിസ്ഥിതിയെ മാറ്റങ്ങൾക്ക്, കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം സ്ട്രക്ചറൽ ഇന്റർവെൻഷൻസ് അല്ല. എനിക്കറിയാം ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷവും എഞ്ചിനീയേഴ്സാണ്. എല്ലാ പരിഹാരങ്ങളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൊല്യൂഷൻസിന് അപ്പുറത്തോട്ട് പാരിസ്ഥിതികമായ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. നീരൊഴുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അറബിക്കടലോട്ടോളം നീരൊഴുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുക വഴി നമുക്ക് ഓരുകയറ്റത്തെ പ്രതിരോധിക്കാം. അപ്പോൾ പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള വഴികൾ ആലോചിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം റാംസർ ഉടമ്പടിയുടെ 50ാമത് സുവർണ ജൂബിലി വർഷം. ഞാൻ ഒരു അധികം എനിക്കറിയില്ല എത്ര സമയം അനുവദിക്കുമെന്ന്, ഞാൻ വിശദീകരിക്കില്ല. ആ സ്ലേറ്റ്സ് മാത്രം I will ask you whether it is time for 5 minutes. Okay, I will put that slate. ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കട്ടെ. കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല സാർ, കാണുന്നില്ല. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ആയി, പക്ഷേ ഇതിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ വരാം. സാർ ഒരു അക്കൗണ്ടിലൂടെ നടത്തും, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിടാം. Okay, I will serve the slates for in the session here.
ഓക്കെ, ശരി. കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്താണോ കാണിക്കുന്നത്. Okay, thank you, sir. Thank you for a wonderful presentation. സാറിന്റെ അനുഗ്രഹമായ ആ ഒരു വിജ്ഞാന പ്രവാഹത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ വളരെ ഔത്സുക്യത്തോടും അത്ഭുതത്തോടും ആഗ്രഹത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കേട്ടത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ പ്രിയദർശൻ ധർമ്മരാജന്റേതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വെറ്റ്ലാൻഡിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച ഒരു അത്ഭുത മനുഷ്യനാണ്. Fellow of Ashoka Trust for Research in Ecology and Environment, ETRI എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ സാരഥിയാണ്. ഇതില് ഒട്ടനവധി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ എക്കോസിസ്റ്റം കൺസർവേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും ETRI ആലപ്പുഴയില് ബ്രാൻഡിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ വെറ്റ്ലാൻഡിന് ഒട്ടാകെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വളരെയേറെ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു അത്ഭുത മനുഷ്യനെ, ഒരു കൺസർവേഷനെ, ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റിനെ, ഒരു ട്രൂ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനെ ഞാൻ അത് പ്രസന്റേഷനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. പ്രിയദർശൻ സർ. മ്യൂട്ടാണ് സാറ്, മ്യൂട്ടാണ്. ഹലോ, സാർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. പ്രിയദർശൻ സാർ മ്യൂട്ടാണ്. വീണ്ടും മ്യൂട്ടായി പോയി. ഒന്നൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യോ? സാർ അൺമ്യൂട്ട് ആയിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും മ്യൂട്ടാണ്. ഓക്കെ. ഹലോ സാറേ, കേൾക്കാം. സാറേ സംസാരിച്ചോളൂ. ആവുന്നുണ്ട് സാറേ, കാണാം, ഷെയർ ആവുന്നുണ്ട്. സാറേ പ്രസന്റേഷൻ മോഡിലേക്ക് ഇട്ടോളൂ. സാറേ മൈക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യോ? ഒരു ക്ലാരിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട്. സാറ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ലോക തണ്ണീർത്തട ഏറ്റവും പ്രധാനം റാംസർ കൺവെൻഷന്റെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ചിട്ട് 50 വർഷം. ഈ അവസരത്തിൽ ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, കോട്ടയം ജില്ലകളുടെ ജീവനാടി വേമ്പനാടിനെ അത് നേരിടുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ജീവസന്ധാരണ,
ഒരു വിചിത്രം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഞാൻ ആദ്യമായി നടത്തി. കേരളം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടാണ്. ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് അദ്ദേഹം തന്റെ ഉച്ചത്തിൽ വെച്ച ഒപ്പാണ് കേരളം ലോകത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രദേശം. സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ടോക്കുകളൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ. Every part of this earth is sacred to my mind. Every shining pine needle, every sandy shore, every mist in the dark woods, every clearing and coming insect is holy in the memory and experience. These are not the words of any great politicians, thinkers, scientists, or even writers. These are the words of a Indian chief. The actual text may be different, but his letter went something like this. When the then American president asked him to leave the land of the Red Indians to the state, so that the state will take care of their land. State will take care of the well-being of their people. To that letter, the chief Seattle wrote a beautiful letter in his language. Every part of this earth is sacred to me. Every shining pine needle, every sandy shore, every mist in the dark woods, every clearing coming insect is holy in the experience of it. The land is not just land. It is not my ownership. It is not its water. It includes everything, not just human being. The human beings are not the only owners of the land. Even every humming insect and birds has ownership of the land and air. Next. So on the right hand side you can see a photo from the people of Kutanad live a semi-summer life, at least for part of it. Even the kitchen, you can see the kitchen is adapted to a submerged lake. Are the people of Kutanad happy to live there? If you give an option, will they be ready to go out? Why should they live this kind of a difficult life? If you ask the people in Kutanad, they will say, every year, during the monsoon season, we are always ready to go out. We are just waiting for the flood waters to come from the uplands. By the time it reaches, we will be going to the shelter house. But at the same time, they love their land. They like living because it is part of the tradition. So when we discuss about conservation, these are the main questions for missions. Conserving what? What to conserve? Why to conserve and how to conserve? So conservation and development are usually used as opposite. What is development? Is it just economic growth? Is it just market productivity? Growth in GDP? Growth in stock? The urbanization? What is the real growth? Yesterday was the budget. And even while the finance minister was presenting the budget, the stock exchange was showing progress. Today or tomorrow is going to reach the record of 50,000 points. Is it development? What is it actually?
Is it just economic growth? I have borrowed the answer from another. Anyone who believes in indefinite growth on a physically finite planet is either bad or against. Actual development should lead to sustainability. Nowadays, I don't even want to use the word conservation because most of our conservation paradigms are focusing towards conservation of the forest, and which is aiming to, which is largely exclusive, try to exclude the people who are living in the forest or the forest. I am not for that kind of conservation. The conservation should be people oriented. People also are part of the landscape, not like any other elements of it. So sustainable development is the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. Instead, what are we doing? We are borrowing from our coming generations. Every individual is borrowing. The state is borrowing. The country is borrowing. What is the meaning of this? I am sure that each of us are having a loan. It can be a vehicle loan. It can be a house loan. Similarly, nowadays, if you open the newspaper, you see discussions about the state's borrowing. The country is borrowing. What are we actually borrowing? Is it just money? Or are we borrowing from our future generations? If we borrow money, we spend that for utilizing more and more natural resources. If you buy, if you take a housing loan, usually the housing loan may be 20 years. That means if we work for 20 years, generally we can make that. But all of we take a loan and we build that, we use that natural resources what we are supposed to spend in the next 20 years within a year. Is it the right way of development? Instead, the development should be that meets the needs of the present without compromising ability to future. Is sustainability total? Can we attain sustainability? I am the person to answer because each of us, every human being should change if we have to bring sustainability. Coming to Webinar, can we make Webinar more sustainable? Can we conserve it? What's the meaning of sustainability in Webinar? How the present landscape of Webinar is produced. It has a long history. Webinar has a civilization, maybe as old as industrial civilization. The people who lived there were doing trade with the Arabs and ancient Roman Greeks, at least for 3,500 years, through our Muslims, the extreme. There may be questions about the actual position of the Muslims, but still, it is true that Muslims and also the Siddha were two ancient ports hosted by Webinar Lake. Those days, even the physical structure of the lake may be different. It was largely a closed system, but still, it was the end of the world for the Western countries. From there, Webinar saw a lot of changes. Around 18th century, Alipur Port was made. There's a lot of trade exchange between the European countries. It brought money to the people.
Till then, our people were mostly eating millets and other smaller grains. So when the rice was reserved for the elite class, when the trade brought more resources to the common man, the poor people also started eating. നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും ഞാൻ വലിയാണ്. ആ ഒരു പ്രയോഗം വരുന്നത് തന്നെ പാവപ്പെട്ടവർ സാധാരണക്കാർ അരി അഫോർഡബിൾ ആയ ഈ അരി അഫോർഡബിൾ ആകാനുള്ള കാരണം കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഡിമാൻഡ് കൂടിയപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ. ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ആലപ്പുഴയിൽ ചേർത്തലയിലുമുള്ള മണൽക്കൂരകളുണ്ടായി. മണൽ കുഴിച്ചെടുത്തപ്പോഴുണ്ടായ ചെറിയ ഇടങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്തു. അതിനുശേഷം വലിയ ബണ്ടുകളുണ്ട്, കായലുകൾ കൂടുതൽ കൃഷി ഇടങ്ങളുണ്ട്, നെൽപ്പാടങ്ങളുണ്ട്, കുട്ടനാട് ഇന്നത്തെ. അതിനുശേഷം 90-കളായപ്പോഴേക്കും ആലപ്പുഴയിൽ വലിയ പോർട്ടുകൾ വരും. കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾസ്, കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങൾ, യുദ്ധങ്ങൾ, തൊഴിൽ സമരങ്ങൾ, ഇതിന്റെ എല്ലാ ഫലമായി ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു വികസന പ്രക്രിയയാണ് കൊച്ചി വികസിക്കും, ആലപ്പുഴ വികസിക്കും. ഇവിടെ ആരുടെ കായലാണ്. ധാരാളം പക്ഷികൾ, മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ്, അല്ലാതെ നമ്മുടെ കുട്ടനാട് പരിസരങ്ങളിലും കാണുന്ന തനത് പക്ഷികൾ, ഇത് എല്ലാം കൂടി 200-ലധികം പക്ഷികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ്. മത്സ്യം, 2 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതേസമയം വളരെയധികം മത്സ്യകൃഷി ഇവിടെ വ്യാപകം. മത്സ്യകൃഷി വ്യാപകമായപ്പോഴേക്കും കഴിഞ്ഞ ഫ്ലഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്നും അക്വേറിയങ്ങളിൽ നിന്നും പൊട്ടി വന്ന പരദേശി മത്സ്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ കായലുകളിൽ, അനേകം മത്സ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കായലുകളിൽ എത്തുകയും അതിൽ ചില സ്പീഷീസുകളെങ്കിലും നമ്മുടെ കായലുകളിൽ നിന്നും സർവേ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇവ നമ്മുടെ തനത് മത്സ്യ സമ്പത്തിനെ ഏത് രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നു? അതുപോലെ തന്നെ തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടിന്റെ നിർമ്മാണം കക്ക സമ്പത്തിനെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്നു നമുക്ക്. കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറയാണ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട്. ആലപ്പുഴയിൽ 1-2 വീടുകളുള്ള ചെറിയ ദുരിതത്തിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും വലിയ ദുരിതങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാം യാത്രയ്ക്ക്, അലക്കുന്നതിന്, ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത കാലം വരെ കുടിക്കാനും പാചകം ചെയ്യാനും പോലും ഈ കായലുകൾ ഇന്ന് ആലപ്പുഴയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രധാനമായ ഒരു ടൂറിസം സംസ്ഥാനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 8,000-ലധികം ടൺ മത്സ്യമാണ് കക്കയും കക്ക ഇറച്ചിയും തോടും അരി ടൂറിസം. അതുപോലെ താഴ്ന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പുല്ലത്ത് ജീവിക്കുന്നവരും മണലൂരി ജീവിക്കുന്നു. വേമ്പനാട് കായലിന് ചുറ്റും ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ താമസിക്കുന്നു. വളരെയധികം മണൽ ജീവനാണ്. ഇത്രയധികം സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉള്ളവർ ആരുടെ താല്പര്യമാണ്. അതേസമയം ഓരോ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കായലിൽ നിന്ന് ശ്വാസം പിടിച്ചു. പത്മകുമാർ പറഞ്ഞു, വേമ്പനാട് കായലിനെ 2ആയി തിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ച്. വേമ്പനാട് കായൽ
ശുദ്ധജലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആറ്റുകൊഞ്ച് മാത്രമല്ല, കടൽ കൊഞ്ചുകളുടെയും പ്രജനന കേന്ദ്രം. ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ അഥവാ കായൽ മാത്രം വളരുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാണ്. ഇവയിൽ പല മത്സ്യങ്ങൾക്കും മുട്ടയിടാനും വലുതാവാനും ചെറിയ അളവിലുള്ള രസം ആവശ്യം. ഈ രീതിയിലുള്ള മത്സ്യത്തിന്റെ ഒരുപാട് മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രജനനത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ കായലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ കായലിലെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കായലിലെ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല കടൽ മത്സ്യങ്ങളെ ബാധിക്കും. കാര്യം കടലിൽ നിന്നുള്ള പലതരം മത്സ്യങ്ങളുടെയും കൊഞ്ചുകളുടെയും നഴ്സറി മുട്ടയിടാനും വളരാനുള്ള സ്ഥലം ഈ കായൽ. വളർന്നു വരുന്ന സിറ്റിയും മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ കായലിനെ മലിനമാണ്. അതിൽ ഹൗസ് ബോട്ടുകളുണ്ട്, റിസോർട്ടുകളുണ്ട്, ആലുവ വ്യവസായ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള വ്യവസായങ്ങളുണ്ട്. ആലപ്പുഴയിലേക്കോ കൊല്ലത്തിനോ ഇവൻ എറണാകുളത്തിന് പോലും ഇന്നും കൃത്യമായ ഒരു സീവേജ് സിസ്റ്റം ഇല്ല. ഈ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലെയും സീവേജ് വേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ കായലിലേക്കാണ്. കായലിന്റെ അടുത്തിൽ നിന്ന് തോണ്ടി മറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലൈംഷൽ ടൂറിസം ഇതെല്ലാം ഈ അടുത്ത് നടത്തിയൊരു പഠനമാണ്. കൊച്ചി മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 3000-ലധികം ഹെക്ടർ സ്ഥലമാണ് കായലിൽ നിന്ന് കയ്യിൽ. നമുക്ക് ശക്തമായ കോസ്റ്റൽ സോൺ റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ഉണ്ട്. അതനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം വലിയ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോംപ്ലക്സുകൾ ഇടിച്ചു നിർത്താൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായി. പക്ഷേ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അടുത്തൊരു പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് 3000-ലധികം ഹെക്ടറാണ് കഴിഞ്ഞ 2011 മുതൽ 2018 വരെ വേമ്പനാട് കായലിൽ കൊച്ചി ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം, കൊച്ചി കണയന്നൂർ താലൂക്കുകളിൽ മാത്രം കയ്യേറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ. നമുക്ക് കൃഷി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെല്ലാം തെറ്റുന്നത് ഈ കുട്ടനാടിന് ഒരു വലിയ പങ്ക്. അതേസമയം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെ കൃഷിയെ അപേക്ഷിച്ച് കുട്ടനാടിലെ കൃഷിയുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാം. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൃഷി. കുട്ടനാടിലാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് കായലിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൃഷി. കായൽ നിലകളിലുള്ള വെള്ളം കായലിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം വരുന്ന വളക്കൂർ, ഈ മണ്ണ് വളക്കൂറുള്ളതാണ്. ഈ ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള മണ്ണ് കായലിൽ മറ്റ് ജലസസ്യങ്ങളെ വളരാൻ സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് കായൽ പോളയും മറ്റ് സസ്യങ്ങളും വളരെയധികം വളരുകയും കായലിന്റെ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ. ടൂറിസത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു സംഭവം, പ്ലാനിങ്. നൂറുകണക്കിന് ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ, നൂറുകണക്കിന് റിസോർട്ടുകൾ. ഇന്നും ആലപ്പുഴയിൽ ഹൗസ് ബോട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിയാനോ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനോ വേണ്ട ശരിയായ ബാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളത്. കായലിലുള്ള മണൽ പോലും വേമ്പനാട് കായലിന് ചുറ്റുമുള്ള ദ്വീപുകളിൽ താമസിക്കുന്നു. ലൈക്ക് the water everywhere, not a drop to drink എന്ന് പറഞ്ഞത് അക്ഷരത്തിൽ ചുറ്റും ശുദ്ധജലമാണ്. എന്നാൽ ശുദ്ധം എന്നുള്ള വ്യത്യാസം. ഉപ്പില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നല്ല ശുദ്ധം. ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച പലരും പറയുന്നത് 80കളിൽ വരെ ഞങ്ങൾ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് ഈ രീതിയിൽ വരുന്ന വാട്ടർ കോൺവോയ്സിനെ കാത്തിരിക്കണം. ഒരിട്ട് അഥവാ എപ്പോഴെങ്കിലും പൈപ്പിൽ വരുന്ന വെള്ളത്തിനുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് ജീവിതം. ഇത്തരത്തിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം. ഒരു വശത്ത് നഗരവൽക്കരണം, പൊള്യൂഷൻ, യൂട്രോഫിക്കേഷൻ, and so creating a lot of ecology imbalances. വെള്ളത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി അനുദിനകൊള്ളുന്നു.
എങ്കിലും നമ്മുടെ 6 നദികളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം കടലിലേക്ക് പോകും. ഡോക്ടർ പത്മകുമാർ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, കഴിഞ്ഞ ഫ്ലഡിന് ശേഷം 1 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഏരിയയിൽ എത്രയധികം എക്കലാണ് ഉള്ളത്. പ്രിയൻ സാറേ, ഒത്തിരി ടൈം എക്സീഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. സാർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ കൃഷി വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത് ജനങ്ങൾ അയലിന്റെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇത് ജീവിക്കുന്നവരുടെ ആരോഗ്യമാണ്. അത് മറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ്. ഇത് എന്താണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ? ഇത് സംരക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അവകാശം ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യും, ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെട്ടു വേമ്പനാട് കായലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകും. അതിൽ എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനും ആതിഥ്യം സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജീവസംധാരണം ഓരോരുത്തരും, അതുപോലെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലും എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും അഭിപ്രായം ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റ് പദ്ധതി വേമ്പനാട് കായലിലേക്കാണെങ്കിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെയധികം സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇവിടെ ആരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടക്കം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവസന്ധാരണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കായലുണ്ടാവുന്ന എന്ത് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നവും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ജീവസന്ധാരണത്തിൽ ബാധിക്കും. അതിന് എല്ലാവരെയും ഒരു കൺസർവേഷൻ അപ്രോച്ചാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കായലെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എല്ലാ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ആവശ്യം. ഈ കായലിനെ കഴിഞ്ഞ 3500 വർഷത്തിലധികമായി നിരന്തരം പണ്ട് 3500 വർഷം മുമ്പ് വേദന ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഇന്നും കൊച്ചി തുറമുഖത്തുനിന്നുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള കയറ്റുമതി വേമ്പനാട് കായലിൽ ഓരോ വർഷവും സ്വീകരിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ടൂറിസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഓരോ വ്യാവസായിക പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതം ഇതെല്ലാം കായലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം ഒരു പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തുന്ന വലിയ ആവശ്യം നല്ല ചെറിയ തരത്തിലുള്ള എഫക്റ്റുകളാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് ഒന്നുമാകില്ല. എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സും ഗവൺമെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനം മാനേജ്മെന്റാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. എല്ലാവർക്കും Thank you, sir. അത് മാത്രമല്ല ഈ കുട്ടനാടിന്റെ ഒട്ടനവധി പദ്ധതികൾ ഇപ്പോൾ വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു വളരെ സമഗ്രവുമായ ഒരു രീതിയാണ്. ഹലോ, am I audible? Hello.
Voice is breaking. ഹലോ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. അപ്പൊ അടുത്ത സെഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സോറി, എന്റെ മറ്റേ ഫോണിൽ ഒരു ഇന്ററപ്ഷൻ ആണ്. അടുത്ത സെഷൻ നമ്മൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ബിജു സാറാണ്. ബിജു സാറ് വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസറാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ എബ്രോഡും ഈ ഫീൽഡിൽ വളരെയധികം എക്സ്പോഷറുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടും സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടും ഒട്ടനവധി പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ വേമ്പനാട് കായലിന്റെ കൺസർവേഷനും കുട്ടനാടിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിസമഗ്രവും വളരെ ബൃഹത്തുമായ ഒരു യുണീക് പ്രോജക്റ്റിൽ ഹെഡ് ചെയ്തുകൂടിയുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള 21 നദികൾ NGT വളരെ പെട്ടെന്ന് കൺസർവേഷൻ നടത്തി നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിന് വളരെ വലിയൊരു ഫൈൻ നമ്മൾ പെനാൽറ്റി ചുമത്തും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺടെസ്റ്റില് കേരളത്തിലെ 36 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ അതിലെ ഫാക്കൽറ്റികളെയും സമന്വയിപ്പിച്ച് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് നടത്തുന്ന ഒരു റിവർ റിജുവിനേഷൻ ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോജക്ടിന്റെ അമരക്കാരനുമാണ് ബിജു സാറ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാല്യുബിൾ കമന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ബിജു സാർ, പ്ലീസ്. നമസ്കാരം എല്ലാവരോടും. ഈ വൈകിയ വേളയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുട്ടനാടിനായിട്ട് ഒരു സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയായിട്ട് ഇന്ന് ഈ രാവിലെ ഈ റാംസർ സൈറ്റ് ആയിട്ട് കുട്ടനാട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ന് 2002 പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഏകദേശം 18 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 1512 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഉള്ള റാംസർ സൈറ്റായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടനാടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഒരു അവസരം തന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ ആദ്യമായി എന്റെ ഒരു നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. കുട്ടനാടിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കുട്ടനാടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് 2018 പ്രളയകാലത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറായി ചുമതലയേൽക്കുന്ന സമയത്താണ്. അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രളയത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം പല മേഖലകളിലും നടത്തിയെങ്കിലും പല വേദികളും ഇതുമായിട്ടുള്ള എക്സ്പെർട്ട് പത്മകുമാർ സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് പല വേദികളും പങ്കിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ചെറിയ പരിജ്ഞാനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാൻ പറ്റുന്നത് കുട്ടനാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്നെയാണ് പലരും സമീപിക്കാറുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു ഡി പുത്തനാറായിരം പാടശേഖരത്തിന്റെ തകർന്നു കിടക്കുന്ന മണ്ണിൽ വീണ്ടും 100 മേനി വിളവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതിപ്പോൾ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വരുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് കനകാശ്ശേരി പാടത്തിലും അതുപോലെ 3-4 പ്രാവശ്യം അവർ റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വീണ്ടും റിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും ഈ 6-ാം തീയതി വീണ്ടും അവിടെ കുട്ടനാടിൽ തന്നെ വരണം എന്നുള്ള എന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം. തീർച്ചയായിട്ടും അതെല്ലാം ഈ കുട്ടനാട് എന്റെ കരിയർ ഗ്രോത്തിന് ഒരുപാട് എക്സ്പെർട്ടൈസ് തരാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടനാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കുട്ടനാടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കുട്ടനാടിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ടാണ് സംരക്ഷണവും ഇതുപോലെ അതിന്റെ പരിസ്ഥിതിയിലെ സുസ്ഥിരതയും വരുത്താനുള്ള വെല്ലുവിളികൾ എന്താണെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വേദി ഇവിടെ പങ്കെടുത്തത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം 15 കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ നഷ്ടം, അതുപോലെ ഈ കുട്ടനാടിനകത്ത് കൃഷി വളരെയധികം കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും 2018 പ്രളയത്തിന് ശേഷം പല പാടശേഖരങ്ങളിലും മികച്ച കൃഷി ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം, ഒരു നഷ്ടത്തിൽ കൂടെ മറ്റൊരു ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടനാട്ടുകാർ എത്ര പ്രളയം വന്നാലും ഇവിടുന്ന് മാറില്ല എന്നുള്ളതും
ആ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. പിന്നെ അതിന്റെ സൗന്ദര്യാത്മക പല 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 സ്ഥലങ്ങളിലും നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് ഉതകുന്ന മനുഷ്യനിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് വന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനുള്ളിൽ വന്ന റോഡുകളും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒരു യാതൊരു വിധമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ചെയ്ത ഒരു വസ്തുതയായിട്ട് മാറുകയും, പിന്നെ ഈ ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി കനാൽ പോലും നമ്മുടെ പലയിടത്തുമുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങളും അതുപോലെ ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളും, കൂടാതെ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രളയം കുട്ടനാട്ടുകാരുടെ ജീവനാഡിയാണെങ്കിലും പ്രളയവും അതുകൂടാതെ നല്ല ജലം ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു കുറവും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കെട്ടിടങ്ങളും റോഡുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പല ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു സാങ്കേതികത്വം കടത്താതെ ചെയ്ത ഒരു പലവിധ വിഷയങ്ങളും AC കനാൽ പോലും നമ്മൾ പലയിടത്തും മുറിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ AC കനാലിന്റെ ഭാഗം എങ്ങനെയെങ്കിലും മുറിച്ച് അപ്പുറത്ത് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രളയത്തിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അവസാനം നമുക്ക് ഒരു എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടി വന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ വേറെ മറ്റൊന്നാണ് ഈ ഖനനം മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ജലത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മേൽഭാഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഖനനവും അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന ചൂഷണങ്ങൾ, വളരെയധികം ചൂഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ ജലത്തിൽ കടത്തിവിടുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം ബിജു പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളിപ്പം പുതിയൊരു ഉദ്യമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പമ്പ, മീനച്ചില് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നദികളും ഏകദേശം 21ഓളം നദികളെ NGTയുടെ ദേശീയ പരിസ്ഥിതി ട്രിബ്യൂണലിന്റെ വിധിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള DPR തയ്യാറാക്കി ഗവൺമെന്റിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ ഫെബ്രുവരി 28-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ സമർപ്പിച്ച് അതിന് വേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡും ജലസേചന വകുപ്പും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളെയും കൂടെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പല പാടശേഖരങ്ങളുടെയും യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൃത്യമായിട്ടും വരാതെ റൂം ഫോർ റിവർ എന്ന് പറയുന്ന നെതർലാൻഡ്സ് കൺസെപ്റ്റ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് കുറെ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമെന്നാണ് നെതർലാൻഡ്സ് വന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, നമ്മൾ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും തന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കുറെ വീഡ് കട്ടറും ബാക്കിയുള്ള മെഷീൻസും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വീഡ് മാനേജ്മെന്റ്, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വ്യവസ്ഥ ഇത്. കാരണം ഈ വെള്ളം തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ച് ഒഴുകി പോകാനുള്ള രണ്ട് പാതകളായി കുട്ടനാടിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടെണ്ണമുള്ള തണ്ണീർമുക്കവും തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ ഏകദേശം 60 മീറ്റർ വീതിയിൽ പൊഴി മുറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം 360 മീറ്റർ വീതിയിൽ പൊഴി മുറിച്ച ഈ 40 ഷട്ടറിൽ കൂടെ വെള്ളം തുറന്നു വിടാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം വീണ്ടും ഞാൻ കുട്ടനാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ 10 ദിവസം എനിക്കത് തുറന്ന് സമുദ്രവുമായി ചേർക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഭാഗ്യം കൂടെ അതൊരു നിമിത്തമായിട്ട് എന്നിൽ നിന്ന് വന്നു ചേരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായി. അപ്പൊ കുട്ടനാടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷെ ഇവയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് ദുർബലമായിട്ടുള്ള പല ഭാഗങ്ങളും നിയമപരമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥയിലൂടെ വീണ്ടെടുത്ത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് മാത്രമല്ല, സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിനും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകണം. അതിന്റെ ഒരു ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി കനാലിലുള്ള പലവിധ എൻക്രോച്ച്മെന്റ്സും തിരിച്ച് വീണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, ഈ ഇത്രയും സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം, അതായത് നെതർലാൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള ഈ കുട്ടനാട് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സാമൂഹ്യ അവബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. അതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെന്റിന്റെ ലെവലിലും ഓർഗനൈസേഷൻസ് ലെവലിലും ബാക്കിയുള്ള ലോക്കൽ ബോഡീസ്, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മീഡിയയുടെ ഇടപെടൽ അതിനകത്ത് വളരെ വലിയൊരു സ്വാധീനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയുണ്ട്.
അതിന്റെ ഒരു മുന്നോടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വളർന്നു വരുന്ന യുവതലമുറയെ കൂട്ടി നമ്മൾ ഈ നദികളും മറ്റും വൃത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്യമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തീർച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒഫീഷ്യൽസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവണം, ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ ഉണ്ടാകണം, NGOs, കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്, അതുകൂടാതെ പബ്ലിക്കിനും ഈ വിഷയങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ തുറന്നു പറഞ്ഞ് ഈ എക്കോസിസ്റ്റം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിൽ ഉള്ള ഒരു ആവശ്യകതയായിട്ടാണ് വരേണ്ടത്. കൂടാതെ ഇതുമൂലം നമുക്ക് എന്താണ് മെച്ചം എന്നുള്ളത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ടൂറിസം പോലുള്ള പലവിധ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റും. എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ നാളെ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ എക്കോ അതായത് ഈ പോട്ട്സ് കരിങ്കല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പകരം കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ ഈ കണ്ടൽക്കാടുകളിൽ വളരുന്ന ചില സസ്യങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു എക്കോ പോട്ട് എന്നുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ ഈ സീ ഇറോഷൻ തടയാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കൂടെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ പറയുന്ന ജിയോ ടെക്സ്റ്റൈൽ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, കൊയർ ജിയോ ടെക്സ്റ്റൈൽ പോലെ ബണ്ട് ഘടിപ്പിക്കുകയും ബാക്കി കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കുട്ടനാടിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ഇതിനെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൽ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രധാനമായിട്ടും മൂവാറ്റുപുഴ, മീനച്ചിൽ, മണിമല, പമ്പ, അച്ചൻകോവിൽ എന്നീ നദീതടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ കുട്ടനാട് ഭാഗത്ത് 2018 പ്രളയകാലത്ത് 15-ാം തീയതി മുതൽ 17-ാം തീയതി വരെ ഉണ്ടായ 3 ദിവസത്തെ മഴ മൂലം 1634 മില്യൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ വെള്ളമാണ് ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് കഴിയാൻ പറ്റുന്നത് 605 മില്യൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ വെള്ളമായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ള 1029 മില്യൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ കൊണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഉയർച്ച മൂലം ഉണ്ടായ സ്ഥിതിവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയിലും ബാക്കിയുള്ള ഏരിയയിലേക്കും വെള്ളം എത്തിപ്പറ്റിയെങ്കിലും അത് ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏകദേശം സാമ്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് ഈ വർഷം ഉണ്ടായതെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഈ ജനറൽ ഇന്റർവെൻഷൻസ്, അതായത് മാൻമെയ്ഡ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടായ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയും തണ്ണീർമുക്കം ബാരേജിന്റെ അത്രയേറെ ഭാഗം വീണ്ടും തുറന്നെടുക്കാൻ പറ്റുകയും ഏകദേശം 450 മീറ്റർ നീളത്തിൽ പുതിയ പോർഷൻ തുറക്കുകയും ചെയ്യുകയും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 360 മീറ്റർ നീളത്തിൽ നമുക്ക് തോട്ടപ്പള്ളിയുടെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള മണല് നീക്കി കൊടുക്കുകയും കൂടെ ചെയ്തതോടുകൂടി തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വർഷം കുട്ടനാടിനെ വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ വലിയൊരു നേട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഈ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ള ഈ നദികളിൽ കൃത്യമായിട്ടും ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ ഡാംസ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് 93 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ മണിമലയിൽ പോലും നമുക്ക് യാതൊരുവിധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡാം സ്ട്രക്ചറും ഇല്ല. ഈ വെള്ളം വരുന്ന സ്പീഡ് കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഏരിയയിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള ഒരു വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും. അതിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ ഡാംസ് മണിമലയിലും പമ്പയിലെ ഓൾറെഡി ഡാംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അച്ചൻകോവിലും ഒരു ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ ഡാം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വളരെ ഒരു വലിയ ഒരു പരിധി വരെ കുട്ടനാടിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അതിനുള്ള ചെലവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2018 ഉണ്ടായ പ്രളയം മൂലം നമുക്ക് നഷ്ടമായത് ഏകദേശം 4000 കോടി രൂപയാണ്. പക്ഷെ ഈ 4 നദികളിൽ ഉള്ളതിനകത്ത് ഈ 2 നദികളിൽ നമുക്കൊരു വാട്ടർ റെഗുലേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏകദേശം അതിന്റെ 10-1 തുകയായ 400 കോടി രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ 400 കോടി രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാനത്തിന് വളരെ വലിയൊരു തുകയാണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കുട്ടനാടിനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. റാംസർ സൈറ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പല സ്ട്രക്ചറൽ ഇന്റർവെൻഷൻസും ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടനാടിന് മോശം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാം റീക്ലെയിം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തി തീർച്ചയായും കുട്ടനാട് നമുക്ക് വളരെയേറെ പ്രിയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനായി മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ്മയും
പരിശ്രമവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ല നാളെ കുട്ടനാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. വളരെ നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സാർ. ഒട്ടേറെ ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ പെട്ടിട്ടും നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വരാനും സാറിന്റെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ഷെയർ ചെയ്യാനും സമയവും താല്പര്യവും കാണിച്ചത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള നന്ദി സാറിനോട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നേരെ നമ്മൾ ജ്യോതി ടീച്ചറിലേക്കാണ്. നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം കുറച്ച് ടൈം ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയി. അപ്പോ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരയായ ജ്യോതി ടീച്ചറിനെ നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിന്റെ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. TKM കോളേജിന്റെ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് HOD, അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പല്, കൂടാതെ 30-ലധികം കൊല്ലമായി കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരയായ ജ്യോതി ടീച്ചർ. പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളിൽ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതിനും അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ജ്യോതി ടീച്ചറുടെ സേവനം എപ്പോഴും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ നമ്മുടെ ടീച്ചർ അമൃതയിൽ എത്തിയ ശേഷം കേരളത്തിലെ പുഴകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകാരം സ്വന്തം താല്പര്യത്തോടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഏറ്റെടുത്ത് പുഴകളെ കുറിച്ച് സമഗ്രമായി പഠിച്ച ഒരു റീസെന്റ് ഒരു വളരെ നല്ല പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടീച്ചറുടെ വാല്യുബിൾ റിമാർക്കുകൾക്കായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യും. Thank you, Biju, for the nice words. Good evening to all. Respected dignitaries, Sri D. Balamurali, Sri A. Alexander, Sri Biju, Dr. K. B. Radhakrishnan, Mr. Shainem, other speakers, and dear participants. Thank you for the opportunity given to me as a part of World Wetland Day to do a 5-minute presentation. So Biju has given the timeline also. So I will be moving to audio presentation. I will switch off video. Can you see my presentation slides? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, നന്നായിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ. Okay. So the topic of the presentation is Assessment of Water Quality Index and Study of the Impact of Pollution in the Water Bodies of Kerala. Environment is one of the 3 pillars of sustainable development. In order to achieve effective water conservation, we need to first identify the current state of the water bodies. Water Quality Index is calculated to denote the quality of water body. By determining the water quality index of the rivers, the degree of pollution is studied and suitable solutions are proposed to reduce the pollution and improve the quality. We have adopted 2 methods to determine the water quality index. Indian method, a quality rating method, and Canadian method, a method which is evolved by the British Columbia Ministry of Environment, Lands and Parks and modified by Alberta Environment. A minimum of 4 parameters measured at least 4 times is required according to Canadian method. There is no maximum limit in the parameters that can be used to determine WQI. We have considered 5 parameters: pH, dissolved oxygen, BOD, total coliform and fecal coliform for 6 years, 2012 to 17, to calculate WQI. This gives an idea of the average quality of rivers over past 6 years. In the Indian method, 11 parameters, in the Indian method, 11 parameters, pH,
total hardness, chlorides, electrical conductivity, calcium, total dissolved solids, total alkalinity, magnesium, BO, nitrates, and BOD are considered for the year 2017. In Indian method, we have to calculate WQI for every year. A C programming code was developed which accepts various physical and chemical water quality parameters taken from Kerala State Pollution Control Board Directory as input. The water quality index values are computed for Canadian and Indian model. An Android application also is developed which accepts various physical and chemical water quality parameters as input. A Python program developed validated the results of the app. A color code similar to that of ambient air quality index is being incorporated for different categories of WQI for a common man to understand easily. The results of the calculations are tabulated. We have taken a sample of 10 rivers out of the 40 plus rivers in Kerala. It is seen that the south zone rivers have good quality. But the central zone rivers, especially the Chenganur river station from Pamba river, then Periyar, SDP Aluve, Periyar, Elu, Periyar, Kalamaseri, Periyar, Padalam, then they have considerable magnitude of total dissolved solids, chlorides, etc. This may be the result of large process industries situated on the banks of River Periyar that discharge effluents which may not conform to PCB rules. Also, there is a significant magnitude of fecal and total coliform in these central zone rivers mentioned. This may be due to the thickly populated river banks, Periyar river banks with high apartments and resorts directly discharging the septic tank waste without treatment. So a detailed study of the source of pollution has to be carried out to find the pollution issues related to central zone. The right side plot is the bubble plot that shows the water quality index values mapped down to geographic locations. Size of the bubble represents the magnitude of WQI. Bigger the circle, better the water quality as per CCME norms. That's the Canadian model norms. The rivers that are flowing to Vambanad Lake, that is Periyar, Pamba, Achangovil, Muvatupuzha, all are very much polluted according to WQI values, and that's the main reason for the pollution of Vambanad Lake. കാരണം നമ്മൾ ഇത്തിരി എക്സീഡ് ചെയ്ത് പോയി. Last slide. Okay. So this shows the